خدا کے لیے مجھ پہ اتنا ظلم نہ کریں کہ آپ کو خدا سے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے اپنی سگی خالہ سے کہا جو ماں کی موت کے بعد مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی جلتی لکڑی کو چولہے کی سلاخ سے ہلا رہی تھی۔ میری بات سن کے مسکرائی اور بولی، تیری بہت زبان چلتی ہے، اب تیرا انجام میرے ہاتھوں لکھا ہے۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی تو اس نے گرم سلاخ میری زبان پہ رکھ دی۔ میں درد سے تڑپ اٹھی۔ میں روتی ہوئی سجدے میں گر پڑی اور دل ہی دل میں رب کو پکارنے لگی۔ رات کے اندھیرے میں دعا کے الفاظ ابھی دل میں تھے کہ باہر زور کا دھماکہ ہوا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی تو پتھر ہو گئی، کیونکہ خالہ بستر پر ایک دن تو خالہ نے حد ہی کر دی۔ انہوں نے مجھے کچن کا کام دے دیا اور میری چھوٹی بہن کو اپنے کمرے کی صفائی کے لیے بھیج دیا۔ میں کچن کا کام کرنے میں لگ گئی، مگر میرا دھیان اپنی بہن کی طرف تھا اور میری کوشش تھی کہ میں جلدی سے کچن کا کام نپٹا کے اس کے حصے کا بھی کام کر لوں، کہیں خالہ کے ہاتھوں اس معصوم کی شامت ہی نہ آ جاتی۔ میں اور خالہ دونوں ہی کچن میں تھے۔ میں روٹی بنا رہی تھی اور وہ ایک سلاخ کو چولہے پہ گرم کر رہی تھی۔ شاید اس سلاخ سے ان کو کوئی کام کرنا تھا، مگر تبھی میری چھوٹی بہن سے خالہ کے کمرے کا ایک مہنگا شو پیس گر کے ٹوٹ گیا۔ اس کی آواز سن کہ وہ اس کو غصے سے بولتے اس کی طرف جانے ہی لگی کہ میں نے ان کو منع کر دیا کہ آخر ان کو ہم سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ کیا ان کو خدا کا خوف نہیں تھا جو وہ ہم پہ زمین تنگ کر رہی تھی؟ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ مجھے بے شک جو چاہے کہہ لیتی، مگر اس معصوم کو کچھ نہ کہتی۔ مگر خالہ کو اس بات پہ غصہ آ گیا کہ میں نے ان کو منع کیوں کیا۔ تب وہ طنز سے مسکرائیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرا راستہ روکا اور میرے سامنے زبان چلا رہی ہو۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں خالہ کو روکتی رہ گئی، مگر انہوں نے وہی گرم سلاخ میری زبان پہ لگا دی۔ میں ان کو منع کرتی رہ گئی، مگر تبھی میری چیخیں پورے کچن میں گونجنے لگیں اور میرے ہاتھ بے اختیار منہ کی طرف چلے گئے۔ مگر خالہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اگر اگلی بار تمہاری بہن نے دھیان سے کام نہ کیا تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میری چھوٹی بہن بھی میرا شور سن میرے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی رونے لگی۔ وہ میری حالت دیکھ کے ہچکیوں سے کانپ رہی تھی۔ میری زبان پر اس گرم سلاخ کے جلنے کا نشان ابھرتا جا رہا تھا اور درد کی شدت سے میری ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اس ساری رات وہ بھی میرے ساتھ جاگتی رہی۔ وہ میری زبان پہ ٹھنڈی برف رکھتی اور کبھی میرے ہاتھ پکڑ کے سہلاتی اور بار بار یہی کہتی کہ آخر ہم خالہ کے گھر ہی کیوں رہ رہے تھے۔ میں اس معصوم کو کیا جواب دیتی کہ اس ٹھکانے کے سوا ہمارے پاس رہنے کی اور کوئی جگہ بچی بھی تو نہیں تھی۔ مگر اسی رات خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ سب کے سب حیران رہ گئے۔ میرا نام مہرین ہے اور میں کراچی کے گنجان علاقے میں رہتی ہوں۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے اونچے خاندان سے تھا، کیونکہ بابا کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، جس کی وجہ سے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ میری ماما ایک سوشل ورکر تھیں اور بابا کے ساتھ ان کے بزنس میں مدد بھی کرتی تھی۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں، مجھ سے چھوٹی بہن کائنات تھی۔ بابا کو بیٹیاں پسند تھیں، اس لیے ہم دونوں بہنوں میں ان کی جان بستی تھی، کیونکہ ان کو بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے زیادہ لگاؤ تھا۔ اس لیے انہوں نے ماما سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ان کو بیٹا بھی چاہیے تھا۔ ابا نے ہمیں بہت ہی نازوں اور لاڈوں سے پالا تھا۔ میں بڑی بیٹی ہونے کے باوجود بھی ابا کی زیادہ لاڈلی تھی۔ ویسے تو وہ کائنات سے بھی بہت پیار کرتے تھے، مگر مجھے ہمیشہ اس سے زیادہ اہمیت دیتے۔ کائنات مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی اور اس کی پیدائش کے وقت ماما کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر بابا نے ہمیشہ مجھے ہی کائنات پہ زیادہ فوقیت دی۔ مجھے بھی اس بات پہ بہت خوشی محسوس ہوتی کہ بابا اس سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے تھے اور مجھے ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ مجھے تو وہ پیار سے سمجھا دیتے، جبکہ چھوٹی بہن کی تو ذرا سی بات پہ بھی شامت ہی آ جاتی۔ بچپن سے ہی میں ماما کے بجائے اپنے بابا کے زیادہ قریب رہی تھی اور اپنی ہر بات ماما کو بتانے کے بجائے بابا کو ہی بتاتی تھی۔ جب بابا اکثر مجھے دیکھ کے اداس ہو جاتے اور مجھ سے کہتے کہ میں نے تم دونوں بیٹیوں کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھا ہے، مگر کل کو نہ جانے تم لوگ کن کے گھروں میں چلی جاؤ گی اور ہمارے گھر کو ویران کر جاؤ گی، پھر تو ہم دونوں تم دونوں کے بغیر اداس اور اکیلے ہو جائیں گے۔ اور میں بھی بابا کی بات کو مذاق میں ٹال کے ہنستے ہوئے کہا کرتی کہ میں کسی ایرے غیرے کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، بلکہ جس کو بھی میں چاہیے ہوں گی اس کو یہیں پر میرے ماما بابا کے گھر میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، کیونکہ میں تو اپنے پیارے ماما اور بابا کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہوں گی، بلکہ میں تو اپنے شوہر کو بھی اپنے ساتھ ہی اسی گھر میں لے آؤں گی۔ میری باتیں سن کے اکثر ماما مجھے ڈانٹ دیا کرتی کہ میں بہت فضول بولتی تھی اور بابا کے ساتھ بھی بحث کیا کرتی تھی کہ وہ مجھے حد سے زیادہ بگاڑ رہے تھے، مگر بابا میرا ماتھا چوم کے مجھے اپنی گود میں بٹھاتے اور کہتے بیٹیوں کے ناز نخرے باپ ہی تو اٹھاتا ہے، ورنہ یہ دنیا تو بہت ظالم ہے۔
उस वक्त मुझे ऐसा लगता जैसे वो महज बातें थीं, मगर मुझे इस तल्ख हकीकत का सामना करने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने तो बाबा से कह दिया कि मैं उनको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो ही मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मुझे लगा कि मैं जब भी दुखी हो के अपना दुख बांटने के लिए अपने बाबा के पास जाऊंगी तो वो किसी न किसी तरह मेरी उदासी को खुशी में बदल देंगे और मेरा सारा दुख और उदासी रफा दफा हो जाएगी। उस वक्त मैं ज़िंदगी में हर फिक्र से आज़ाद थी, क्योंकि मेरे सर पर मेरे प्यार करने वाले मामा बाबा का साया था, जो मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत था। मगर बुरे वक्त का कौन सा किसी को पता होता है, क्योंकि बुरा वक्त तो कभी किसी को बता के नहीं आता, बस एक पल में ही आपसे आपके अपनों को छीन के ले जाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। उस वक्त मैं 13 साल की थी जब मामा बाबा एक मीटिंग के लिए मुल्क से बाहर गए और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आ सके, क्योंकि उनकी गाड़ी को एक ख़तरनाक हादसा पेश आया और वो अपनी लाडली बेटियों को दुनिया के रहमो करम पे छोड़ गए। मेरे लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल था कि मेरे मामा बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। मैं एक लम्हे में यतीम हो गई और मेरी छोटी बहन कायनात जो उस वक्त सिर्फ 7 साल की थी, वो भी माँ बाप के बगैर मेरे ही सहारे रह गई। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे मामा बाबा ही हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहेंगे, मगर तकदीर ने कुछ ही पलों में मेरी खुशगवार ज़िंदगी गमों के अंधेर में बदल के रख दी। मामा बाबा के जाने की खबर सुनते ही हमारी दुनिया जैसे अंधेर हो गई। हमारे घर में रिश्तेदारों की एक भीड़ सी लग गई, मगर उनमें से हर कोई सिर्फ हमें तसल्ली देने ही आया। हम दोनों के अंदर तो जैसे सब कुछ ही मर चुका था। हमारे लिए इस बात का यकीन करना बहुत मुश्किल था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस वक्त क्या करती, कहाँ जाती। मैं तो उस वक्त खुद एक नादान और कम उम्र बच्ची थी। मैं भला छोटी बहन को क्या संभालती, जिसको उस वक्त सबसे ज़्यादा मेरी ही ज़रूरत थी। उस हादसे के बाद मेरी खाला ने हमें अपने साथ रखने का फ़ैसला किया, क्योंकि सबसे करीबी रिश्तेदार वो ही थी। इसके अलावा मामा बाबा का कोई बहन भाई नहीं था, इसलिए मैं और कायनात खाला के साथ चले आए। वो एक सख्त मिजाज मगर रसूल पसंद औरत थी। वो तो वैसे भी मामा से हमेशा यही कहती थी कि लड़कियों को ज़्यादा लाड प्यार देना उन्हें बिगाड़ देता है। फिर भी मामा की ज़िंदगी में तो उन्होंने कभी हम दोनों बहनों पर सख्ती नहीं की थी, मगर मामा के जाने के बाद तो जैसे हालात बदल से गए। सब ही जानते थे कि खाला के अलावा कोई भी हमारा रिश्तेदार ऐसा नहीं था जिसके घर हम दोनों बहनें महफूज रह सकती, इसलिए खाला हमें अपने साथ रखने के लिए राज़ी हो गई थी। मगर उनके घर में कदम रखते ही मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। कायनात भी नए माहौल में सहमी हुई थी। मैं तो हमेशा अपने बाबा की लाडली रही, मगर अब मुझे खुद को बदलना था, क्योंकि खाला का एक बेटा था और वो भी हम दोनों बहनों से खिंचा खिंचा रहता। उसको लगता कि हमें अपनी अमीरी पे, अपने पैसे पे बहुत गरूर था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हम पैसों की वजह से या दौलत की वजह से मगरूर हो गए थे। मामा बाबा के पास बेशक दौलत थी, मगर उन्होंने हमें अपनी हदों में रहना भी सिखाया था। खाला का बेटा मुझसे कुछ ही महीने बड़ा था। मैंने खाला के घर में जाते ही खुद से एक वादा किया कि मैं जैसे मामा बाबा की ज़िंदगी में मजबूत थी, उनके बाद भी वैसे ही मजबूत रहूँगी, क्योंकि मेरे साथ मेरी एक छोटी बहन भी थी जिसका मेरे सिवा और कोई नहीं था। मुझे खाला के घर में बहुत संभल के रहना था, क्योंकि खाला के बेटे से हमारी बनती जो नहीं थी। हमारा वो खुशहाल और पुरसकून घर जहाँ मैं हमेशा से बाबा की लाडली रही थी, वो तो जैसे माजी का ही एक किस्सा बन के रह चुका था। शुरू में तो वो हमारे साथ मुखलिस रही, क्योंकि हम उनकी बहन के बच्चे थे जो बहुत नाजों से पले बड़े थे। मगर फिर गुजरते वक्त के साथ हालात बदलने लगे, क्योंकि उनके बेटे को तो शायद हमारा अपने घर में आना जाना अच्छा ही नहीं लगा था। तभी वो हम दोनों से अलग थलग रहता। खाला के घर जाने के बाद पहले कुछ दिन तो मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाई, क्योंकि हमारे साथ जो हो चुका था मुझे उसको समझने के लिए वक्त चाहिए था। मामा बाबा की यादें हर पल मेरे जहन में गर्दिश करती और मैं अपनी छोटी बहन से छुप छुप के रोती थी। रात को सोने से पहले वो भी मेरे साथ लिपट के रो देती और मैं उसे तसल्ली देने की कोशिश तो करती, हालांकि मेरे अपने आंसू किसी लम्हे रुकने का नाम नहीं लेते थे। मगर खाला की नज़रें भी हर वक्त मुझ पर जमी रहती थीं, जैसे उन्हें यकीन था कि मैं किसी लम्हे कोई ऐसी हरकत कर गुजरूंगी जो उनकी पसंद के खिलाफ होगी। वो अक्सर अपने शौहर से मेरे बारे में बात करती कि मैं मगरूर थी, किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी या किसी काम में उनकी मदद नहीं करती थी, क्योंकि उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी। तो वो हमेशा यही चाहती थी कि मैं उनके साथ घर के काम काज किया करूं। मगर मुझे घर के काम नहीं आते थे, क्योंकि मामा ने कभी करने ही नहीं दिए थे। मेरी कोशिश थी कि मैं खाला के साथ दिल लगा लेती, लेकिन हकीकत ये थी कि मुझे वक्त चाहिए था और वो चाहती थी कि मैं हर वक्त उनके साथ कोई ना कोई काम करती रहूं। उनके शौहर ने भी उनको यही समझाया कि अभी दोनों बच्चियों को हमारे घर में आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ वो दोनों खुद ही समझ जाएंगी
उनकी अपनी बेटी नहीं थी, इसलिए वो हम पर बहुत ज़्यादा सख्ती तो नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हमें उनसे एक डर सा लगता था। बाबा को तो आदत थी कि वो हमेशा हमसे धीमे लहजे में और बहुत आराम से बात करते थे, जबकि उनको मैंने ज़्यादातर गुस्से में ही देखा था, या शायद मुझे ही ऐसा लगता था। मगर वो मुझ पर गुस्सा नहीं होते थे, बल्कि उनको अली की हरकतों पर गुस्सा आता था। वो एक बिगड़ा हुआ लड़का जो था, मगर खाला ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनका बेटा बदतमीज़ था। खालू जब भी मुझे बुलाते तो मैं और कायनात अपनी जगह सहम सी जाती। खालू ने तो मुझे और कायनात को सिर्फ यही कहा कि वो अपने घर में किसी किस्म की फजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमें भी उनके साथ उनके घर में हर हाल में खुश ही रहना होगा। उनकी बात कोई गैर मुनासिब तो नहीं थी। हम कोशिश भी कर रहे थे कि उनके घर में दिल लगा लेते, मगर मुझे ना जाने क्यों यह कबूल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि मैं उस घर को अपना समझ सकती। खाला तो बस मुझे हमेशा से यही कहती कि बाबा ने मुझे ज़्यादा सर चढ़ा के अच्छा नहीं किया था, क्योंकि लड़कियों को आज़ाद ख्याल और ख़ुद मुख्तार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कभी आगे पढ़ने से मना नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे पढ़ने का शौक़ था। खाला ने वैसे तो हम दोनों बहनों पे कभी कोई पाबंदी भी नहीं लगाई थी, लेकिन मुझे महसूस होने लगा कि वो हमें हमदर्दी में अपने घर ले तो आई थी, मगर अब पछता रही थी। इसलिए हमने भी उनके किसी हुक्म पे कोई एतराज़ नहीं किया था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे खाला के घर ही रहना था तो मुझे अपनी ज़िंदगी भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही गुजारनी थी। लेकिन उनको अब हमारे साथ कोई ख़ास हमदर्दी नहीं रही थी, बल्कि उनको तो बस अपने लाडले की ही फ़िक्र होती थी। लेकिन फिर भी वो लोगों के डर से खामोश रहती और मुझे या कायनात को कुछ ना कहती, मगर कभी कभार घर के कामों में वो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लिया करती और मुझे कहती कि मैं कायनात को भी घर के कामों में लगाती। मुझे खुद तो घर का कोई काम आता नहीं था, मगर फिर भी मैं खाला को देख देख के सीख ही रही थी। लेकिन छोटी बहन, उसको तो मैं कुछ नहीं करने दे सकती थी। वो मासूम तो बहुत छोटी थी, अभी तो उसके खिलौनों के साथ खेलने के दिन थे। मैं भला उस पर घर के कामों की जिम्मेदारी कैसे डाल सकती थी? इसलिए मैंने खाला से कहा कि उनको कोई भी काम हो तो मुझसे ही कह दिया करें। फिर भी वो मुझे हर बात में डांटती थी, मेरे हर काम में कोई ना कोई नुक्स निकालती थी। ना जाने क्यों उनको धीरे धीरे मुझसे नफरत होने लगी। उनका लहजा भी मेरे साथ तंजिया ही होता, जैसे उन्होंने हम दोनों बहनों को अपने घर में रख के हम दोनों पे एक बहुत बड़ा एहसान किया था। शुरू में मैंने घर के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी, क्योंकि मामा ने कभी मुझे काम करने को कहा ही नहीं था। लेकिन वो मेरी मामा नहीं बल्कि खाला थी, इसलिए मुझे उनसे बहुत डर लगता था कि कहीं वो किसी रोज़ मुझे मारने ही न लग जाएं। इसलिए मैंने जल्द ही सीख लिया कि बर्तन कैसे धोने हैं, खाना कैसे पकाना था, और सब कामों के बाद भी खाला की डांट का सामना कैसे करना था। उनका बेटा भी हमेशा हमारे साथ ऐसे बर्ताव करता जैसे हमने उनके घर में ज़बरदस्ती जगह ली थी। मैंने तो खुद को खाला की डांट सुनने का आदी बना लिया और ख़ुद को उस घर के माहौल में किसी हद तक ढाल भी लिया था, मगर मेरी मासूम बहन के लिए वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो ज़्यादातर खामोश रहने लगी। पहले वो शरारती और खुश मिजाज थी और मामा बाबा के घर का माहौल उसकी शरारतों से गूंजता था, मगर अब उसकी मासूम हंसी जैसे कहीं खो सी गई थी। वो अक्सर मुझसे तरह तरह के सवालात पूछती कि आप ही, क्या मामा बाबा कभी वापस नहीं आएंगे? लेकिन मैं सिर्फ उसका सर सहला के उसे अपने साथ लगा लिया करती, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन थी और मुझे ही उसे किसी न किसी तरह संभालना था। मैं घर के सारे काम काज तो कर लेती, मगर इसके बावजूद भी खाला मुझे किसी न किसी बात पर बात सुना ही देती। वो अक्सर मुझे मामा और बाबा का नाम लेके ताने भी देने लगी कि उन्होंने मुझे ज़्यादा बिगाड़ रखा था, मगर मैं फिर भी खामोश थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे अपनी बहन के लिए खामोश रहना था। अगर मैं अकेली होती तो शायद खुद को मार चुकी होती या खाला के घर से ही कहीं भाग गई होती, मगर मैं कायनात के होते हुए कुछ ऐसा नहीं कर सकती थी जिसका खुमियाजा मेरी मासूम बहन को भुगतना पड़ता। जब मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो मुझ पे खूब रूप भी चढ़ा। खूबसूरत तो मैं पहले ही थी, मगर फिर मेरे नए नक्श मजीद निखर गए, और तब मैंने अपनी खाला के बेटे के रवैये में भी बदलाव महसूस किया। पहले तो उसने कभी मुझसे सीधे मुंह बात तक न की, मगर जब मैं दुपट्टा ओढ़ने लगी तो उसका लहजा मेरे लिए मीठा ही होता चला गया। मगर मैंने फिर भी उससे फासला रखा, क्योंकि बेशक मामा बाबा ने मुझे बहुत लाड दिया था। मुझे अपनी हदूद का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा था, जिनको मैं किसी के भी बहकावे में आके फलांगना नहीं चाहती थी। मगर वो था कि दिन ब दिन मेरे करीब आने की कोशिश में लगा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि उसके बदलते हुए रवैये को कोई अहमियत ना देती, मगर मेरी कोशिश करने या ना करने से क्या हो जाना था। वो घर मेरा नहीं बल्कि उसका था। हाँ, वो घर मेरा नहीं बल्कि अली का था, और वो जहाँ चाहता बगैर किसी रोक टोक के आ जा सकता था। उसको भी शायद मालूम था कि हम दोनों बहनें एक दूसरे के कितना करीब थीं।
اس لیے اس نے پہلے تو خود مجھ سے بات کرنے کی اور مجھے اپنے اعتماد میں لینے کی بھرپور کوشش کی، مگر جب میں اس کی باتوں میں نہ آئی تو اس نے مجھ تک پہنچنے کے لیے کائنات کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کا خیال رکھنے لگا، اس کو نئے نئے کھلونے لا کے دینے لگا۔ اس کے علاوہ بھی وہ اس سے پوچھتا رہتا کہ اگر اس کو کچھ چاہیے تو وہ پلک جھپکتے اس کو لا دیتا۔ مجھے علی کا بدلہ رویہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنی بہن کو ہی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ میں نے کائنات کو سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ علی کے ساتھ زیادہ وقت مت گزارا کرے اور اس سے طرح طرح کی فرمائشیں بھی مت کیا کرے، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ جس گھر میں اور جن حالات میں ہم رہ رہے تھے اس کی ساری خواہشوں کو میں نہیں علی ہی پورا کر سکتا تھا۔ اس لیے الٹا وہ مجھے ہی سمجھانے لگی کہ آپ خواہ مخواہ علی بھائی کو غلط سمجھ رہی ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں اور ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں، تبھی تو خالہ سے چھپ چھپ کے ہمارے لیے چیزیں لے کے آتے ہیں۔ مگر میں اس نادان کو کیا سمجھاتی کہ علی آخر ایسا کیوں کر رہا تھا؟ مگر ان دنوں میں میری خاموش بہن کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹنے لگی، وہ جو جب سے ماما بابا چلے گئے تھے اور خالہ کے گھر آئی تھی، اب وہ ایک بار پھر سے ہنسنے مسکرانے لگی۔ میں جب سارا دن کے کام کاج کر کے کمرے میں آتی تو وہ مجھے خوشی خوشی ساری چیزیں دکھاتی جو علی اس کے لیے لاتا، اور میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے خالہ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی بھول جایا کرتی، لیکن پھر بھی دل میں ایک عجیب سا خوف سر اٹھا رہا تھا اور علی کا رویہ میرے لیے الجھن کا باعث بنتا جا رہا تھا۔ وہ کائنات کے لیے کھلونے، چاکلیٹس اور جانے کیا کچھ لانے لگتا، ہر چیز وہ خالہ سے چھپا کے لاتا اور کائنات کو دے دیتا۔ کائنات کا بھولا دل وہ سب خوشی سے قبول کر لیتا، لیکن میرا دل ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں چھپی بڑی نیتوں کو بھانپنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے علی کو کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا دیکھا، اس کی نظریں کائنات پہ جمی ہوئی تھیں جو اس کی لائی ہوئی چیزوں کو بہت تجسس سے دیکھ رہی تھی، لیکن علی کی اس پہ جمی ہوئی نظریں دیکھ کے میرے دل میں کچھ ٹوٹا۔ میں نے وہ پوری رات آنکھوں میں کاٹی، مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کائنات کو روکتی یا علی کو، لیکن پھر خود میں ہمت جمع کر کے میں علی کے پاس ہی چل پڑی، کیونکہ کائنات تو بچی تھی، اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اس کا رد عمل تو میں علی کے حوالے سے دیکھ ہی چکی تھی، وہ تو اس کو اپنا بھائی سمجھنے لگی تھی کیونکہ وہ تو اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس لیے میں علی کے پاس ہی گئی تاکہ اسے کائنات سے دور رکھ سکوں۔ جب علی نے دیکھا کہ میں خود اس کے پاس اس سے بات کرنے گئی تو وہ مجھے اپنے پاس دیکھ کے چونکا، جیسے اسے اس بات کی توقع نہیں تھی، مگر میں نے بھی بغیر کوئی تمہید باندھے سیدھے سیدھے اس کو کہہ دیا کہ دیکھو کائنات ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ تمہاری توجہ کو خیال رکھنا سمجھ رہی ہے، لیکن میں سب سمجھتی ہوں کہ تمہارا یہ سب کرنا وجہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، تم ایسا مت کرو۔ میری بات سن کے اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، پھر تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کے لیے یہ سب کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ تمہارے پاس تو وقت نہیں میرے لیے، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں تمہاری چھوٹی بہن کے بہانے ہی اب تمہارے قریب آؤں گا۔ اس کی وہ بکواس سن کے میرا جسم لرز اٹھا، میں نے غصے سے اس کو منع کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بڑی ڈھٹائی سے میرے قریب آ کے کہنے لگا، پہلے تو تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی تو میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، پر تم تو مجھے گھاس ہی نہیں ڈالتی تھی، تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں تمہاری کمزوری کو ہی پکڑ لوں۔ اس کی بکواس سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے یقین نہیں آیا کہ کائنات جسے اپنا بھائی سمجھنے لگی وہ اسے استعمال کر رہا تھا۔ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور میرے دل میں اس کے لیے جتنی بھڑاس تھی اس روز میں نے سب نکال دی۔ مجھے تو جیسے موقع مل گیا اس سے اس کی ماں کی زیادتیوں کا بدلہ لینے کا، تبھی تو میں نے اسے کھری کھری سنا دی تھی کہ تم جیسے لوگ کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتے، تم نے میری بہن کی معصومیت کے ساتھ کھیلا ہے۔ مگر وہ غصے میں میرے بازو کو پکڑ کے جھٹکنے لگا اور اتنے میں ہی خالہ وہاں آ گئی۔ میرے آنسو اور علی کی میرے بازو پر مضبوط گرفت دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گئی، مگر وہ سب کچھ بالکل غلط ہی سمجھی تھی۔ ان کی آواز سن کے ہم دونوں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے۔ غلطی تو میری نہیں تھی، مگر مارے خوف کے میرا وجود لرزنے لگا، لیکن پھر میں نے ہمت جمع کر کے ان کو سارا سچ کہہ دیا کہ علی میرے اور کائنات کے ساتھ کیا کچھ کرتا پھر رہا تھا۔ خالہ پہلے تو ہکا بکا رہ گئی اور مجھے لگا کہ شاید ان کو میری بات کا یقین آ گیا تھا اور وہ علی کو جلی کٹی سنانے والی تھی، مگر پھر انہوں نے میرے ہی گال پہ ایک زوردار تماچا مارا اور لال آنکھوں کے ساتھ مجھے کہنے لگی، بے حیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے ہی گھر میں رہتی ہو، میرے ہی بیٹے پہ الزام لگا رہی ہو۔ علی بھی فوراً سے روایتی مظلوم بیٹا بن گیا، وہ آگے بڑھ کے خالہ کو میرے خلاف اور بھڑکانے لگا کہ اماں یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ تو مجھ سے شادی کے لیے کہہ رہی تھی، مگر جب میں نے انکار کیا تو اب یہ مجھ پہ ہی الزام لگا رہی ہے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی علی کو دیکھتی اور کبھی خالہ کو، پھر میں زور سے چلانے لگی اور علی کو گریبان سے پکڑ کے کہنے لگی کہ وہ جھوٹا تھا، لیکن میری آواز تو کسی کو سنائی نہ دی۔
وہ دونوں ماں بیٹا میرے ہی خلاف اکٹھے ہو گئے۔ خالہ کو تو اپنے بیٹے کے بارے میں بھی علم تھا اور میں بھی ان کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ قصوروار میں نہیں، ان کا اپنا بیٹا تھا، مگر انہوں نے پھر بھی مجھے ہی صلواتیں سنائیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں نے خالو کو کچھ بھی بتایا تو وہ مجھے کائنات سمیت گھر سے نکال دیں گی۔ میں بھی ان کی دھمکی سن کے ڈر گئی۔ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو صرف اور صرف اپنی چھوٹی بہن کی، کہ اگر خالہ ہم دونوں کو گھر سے نکال دیتی تو میں اپنی بہن کو لے کے کدھر در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ اس لیے میں نے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو اپنے اندر اتار لیا اور خالہ کی بات مان لی۔ اس دن کے بعد تو خالہ کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ برا ہو گیا، بلکہ وہ تو مجھ پہ ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتی۔ پہلے تو وہ صرف تانے دیتی تھی، مگر پھر نوبت گالیوں اور مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ میرے لیے وہ سب سہنا مشکل ضرور تھا، مگر اپنی معصوم بہن کی خاطر میں سب چپ چاپ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ وہ ابھی چھوٹی تھی، دنیا کی حقیقتوں سے بے خبر تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور نیند بھری آنکھوں کو دیکھ کر میرے حوصلے مضبوط ہو جاتے تھے۔ رات کے وقت جب وہ میرے ساتھ چپک کے سوتی، تب میں اس کی پیشانی چوم کے دل ہی دل میں رب سے دعا مانگتی کہ اسے وہ سب نہ دیکھنا پڑے جو میں سہ رہی تھی، مگر میری دعائیں شاید آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹکرا کے واپس آ جاتی۔ مجھے ماما بابا کی یاد آتی۔ میں کھل کے رو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی چھوٹی بہن کا سہارا بننا تھا۔ مگر ایک دن جب مجھ سے برتن دھوتے ہوئے ایک گلاس ٹوٹا تو خالہ نے مجھے کوثر کے سامنے ہی ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس کا ننھا سا دل دہل گیا۔ وہ سہم کے میرے پیچھے چھپ گئی اور خالہ کو دیکھنے لگی، مگر خالہ نے چلا کے کہا کہ تم اس بچی کو بھی میرے خلاف بھڑکا رہی ہو، یہی سکھایا ہے تم نے اسے، کیونکہ دیکھو تو کیسے مجھے آنکھیں دکھاتی ہے یہ چھوٹی سی بچی۔ مگر میں ڈرامہ نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ہاتھ جوڑ کے خالہ سے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے کم از کم اس کے سامنے مت مارا کریں۔ مگر وہ کہاں رکنے والی تھی، کیونکہ ان کے اندر تو شاید دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اس دن تو خالہ کا غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور التجا کی کہ خدا کا واسطہ ہے ہم بہنوں پہ اتنا ظلم مت کریں۔ مگر خالہ کے اندر شاید رحم، شفقت یا احساس نام کی کوئی شے باقی نہیں تھی۔ وہ پلٹ کے کچن میں چلی گئی اور زور زور سے برتن اٹھا کے ادھر ادھر مارنے لگی، جیسے ان آوازوں سے ان کا غصہ کم ہو جانے والا تھا۔ اس دن تو شاید وہ میرا بولنا برداشت کر گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے حق میں بولنا مجھے کس قدر مہنگا پڑ جائے گا۔ میں کائنات کو سینے سے لگا کے بیٹھ گئی۔ اس کا ننھا وجود میرے بازوؤں میں لرز رہا تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی، بس میری گود میں سر رکھ کے سسکنے لگی۔ میں رات کو بستر پہ لیٹی کائنات کے بال سہلاتی رہی اور علی کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا لڑکا تھا، مگر وہ گھٹیا ہونے کے ساتھ ساتھ ڈھیٹ بھی تھا۔ جو کچھ گھر میں ہو چکا تھا وہ اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، بلکہ بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا رہا، اور ساتھ ہی جب بھی اس کو موقع ملتا وہ میرے ساتھ بدتمیزیاں بھی کرنے لگتا۔ مجھے اس کی حرکتوں پر اور گندی نظروں پہ رونا آتا، مگر میں اس خبیث انسان کی شکایت کرتی تو کرتی بھی کس سے؟ اس کی اپنی ماں نے تو مجھے ہی بد کردار بنا دیا کہ میں ہی علی کو برگلا رہی تھی، اور مجھے ڈرایا بھی کہ میں اس بارے میں خالو کو کچھ بھی نہ بتاتی، ورنہ وہ میرے اور کائنات کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی۔ مگر علی تھا کہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ جب علی گھر میں ہوتا میرا اس سے آمنا سامنا نہ ہو، جب علی یونیورسٹی ہوتا میں تو سارے کام نپٹا کے کائنات کو لے کے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی، اور شام کو جب خالو گھر آ جاتے تو میں کمرے سے باہر آتی، کیونکہ علی کو اور کسی کا نہیں لیکن اپنے باپ کا ڈر تو تھا۔ خالو کو ہم دونوں بہنوں سے ہمدردی تو تھی، اس لیے خالہ کی یا علی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے سامنے ہم دونوں کو کچھ کہہ سکتی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بھی خالہ کی باتیں سن کے خاموش ہی ہو گئے، کیونکہ میں اور کائنات ان کے نہیں بلکہ خالہ کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ علی سے تو میری جان کسی طرح چھوٹ گئی، مگر اس کی کسر بھی خالہ نے پوری کرنا شروع کر دی۔ اگر میں ان کے کپڑے استری کرتی تو وہ جان بوجھ کر اس میں نقص نکالتی اور مجھ پہ ہاتھ اٹھاتی۔ اگر میں صفائی کرنے کے بعد ان کو ذرا سی بھی گندگی نظر آ جاتی تو بھی میری شامت آ جاتی۔ میں اپنی طرف سے تو سارا کام دھیان سے کرتی، مگر خالہ کوئی نہ کوئی وجہ بنا کے مجھے ایک آدھ تھپڑ لگا ہی دیتی۔ نہ جانے ان کو مجھ سے اتنی نفرت تھی کیوں، مجھے کبھی سمجھ ہی نہ آ سکی۔ ایک دن تو خالہ نے حد ہی کر دی، انہوں نے مجھے کچن کا کام دے دیا اور کائنات کو اپنے کمرے کی صفائی کے لیے بھیج دیا۔ میں کچن کا کام کرنے میں لگ گئی، مگر میرا دھیان کائنات کی طرف تھا، اور میری کوشش تھی کہ میں جلدی سے کچن کا کام نپٹا کے اس کے حصے کا بھی کام کر لوں، کہیں خالہ کے ہاتھوں اس معصوم کی شامت ہی نہ آ جاتی۔ میں اور خالہ دونوں ہی کچن میں تھے۔ میں روٹی بنا رہی تھی اور وہ ایک سلاخ کو چولہے پہ گرم کر رہی تھی، شاید اس سلاخ سے ان کو کوئی کام کرنا تھا، مگر تبھی کائنات سے خالہ کے کمرے کا ایک مہنگا شو پیس گر کے ٹوٹ گیا۔ اس کی آواز سن وہ کائنات کو غصے سے بولتے اس کی طرف جانے ہی لگی کہ میں نے ان کو منع کیا، خدا کا واسطہ ہے ہم پہ اتنا ظلم مت کریں۔ کیا ان کو خدا کا خوف بھی نہیں تھا؟ اگر ان کو اپنا غصہ اتارنا ہی تھا تو وہ مجھے مار لیتی، لیکن اس معصوم کو کچھ نہ کہتی۔ مگر خالہ کو اس بات پہ غصہ آ گیا کہ میں نے ان کو منع کیوں کیا۔
तब वो तन से मुस्कुराई और कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा रास्ता रोका और मेरे सामने जुबान चलाने लगी। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। मैं खाला को रोकती रह गई मगर उन्होंने वही गर्म सुलाख मेरी जुबान पे लगा दी। मैं उनको मना करती रह गई मगर तभी मेरी चीखें पूरे किचन में गूंजने लगीं और मेरे हाथ बेख्तियार मुंह की तरफ चले गए। मगर खाला को तब भी मुझ पे तरस ना आया, बल्कि वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि अगर अगली बार कायनात ने ध्यान से काम न किया तो मैं कायनात को भी नहीं छोड़ूंगी। कायनात मेरा शोर सुन के भागी चली आई और मेरे करीब घुटनों के बल बैठ के रोने लगी। वो मेरी हालत देख के हिचकियों से कांप रही थी। मेरी जुबान पर उस गर्म सुलाख के जलने का निशान उभरता जा रहा था और दर्द की शिद्दत से मेरी हिचकियां बन गई। उस रात कायनात मेरे साथ जागती रही। वो कभी मेरी ज़ुबान पे ठंडी बर्फ़ रखती और कभी मेरे हाथ पकड़ के सहलाती और बार बार यही कहती कि आखिर हम खाला के घर ही क्यों रह रहे थे। मैं उस मासूम को क्या जवाब देती कि इस ठिकाने के सिवा हमारे पास रहने की और कोई जगह बची भी तो नहीं थी। मगर उसी रात घर में डाकू आ गए जो हम सब घर वालों को एक कमरे में बंद करके सारा कीमती सामान अपने साथ ले गए, जिसमें खाला के वो सब जेवरात भी थे जो उन्होंने बहुत संभाल संभाल के रखे थे। जब वो डाकू घर से निकले तो सारे घर को देख के हम सब शशदर रह गए। लेकिन उसी वक्त मुझे एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी और हम सब खाला के कमरे की तरफ भागे, मगर तब तक वो कश खा के गिर पड़ी थी। उस डकैती में खाला का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरा और कायनात का क्या था? हमारा सब कुछ तो सिर्फ हमारे मामा बाबा ही थे और वो जब से गए थे उसके बाद से हमारा भला और क्या नुकसान हो सकता था। खाला की हालत थी कि संभाली नहीं जा रही थी। खालू और अली बुखलाए हुए उनको अस्पताल ले गए और सारा खाली घर मेरे और कायनात के सामने था। उस वक्त मेरे पास बहुत अच्छा मौका था कि मैं अपनी बहन को लेके उस कैद खाने से भाग जाती, मगर मैं भाग के भी आखिर कहाँ जाती। यही सोच के मैं कहीं न गई और सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया। मैं यही सोच रही थी कि खाला ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जान से ही मार सकती थी ना, तो मार लेती। इससे बड़ा तो और कोई जुर्म नहीं था जो वो मुझ पे कर सकती थी। जब खालू और अली उनको अस्पताल से घर लेके आए तो उनकी हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन उनकी आंखों में हम दोनों बहनों के लिए नफ़रत नहीं ख़त्म थी, बल्कि वो वैसी ही थी। मुझे तो खैर वैसे भी उनकी नफ़रत की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। खाला की तबीयत उस डकैती के बाद से ख़राब रहने लगी, इसलिए खालू ने मुझे ख़ास तौर पर हिदायत की कि मैं उनका ख्याल रखती, क्योंकि वो बहुत बड़े सदमे से गुजरी थी। उन लुटेरों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। काम तो सारे घर का मैं पहले भी खुद ही करती थी, मगर फिर घर के कामों के साथ साथ मैं खाला की खिदमत में भी जुट गई। मैं घर के सारे काम भी देखती, उनके साथ खुद को और कायनात को अली के करीब जाने से भी बचा के रखती। ऐसा ही एक दिन था जब खालू काम पे गए और अली अपने कमरे में ऊंधे मुंह पड़ा सो रहा था। मैं कायनात के साथ किचन में थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। मुझे कुछ समझ ना आया कि पुलिस क्यों आई थी, मगर फिर वो अली का पूछने लगे। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर अली ने ऐसा भी क्या किया था जो पुलिस उसको लेने घर पहुंच गई। हरकतें तो उसकी पहले भी मुझे मशकूक लगती थी, मगर उस रोज़ पुलिस ने जो इंकशाफ किया वो सुन के तो खाला के भी हाथों के तोते उड़ गए। पुलिस के मुताबिक खाला के घर में जो इतनी बड़ी डकैती हुई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद अली की मिली भुगत थी। वो सब कुछ उसने अपने दोस्तों से खुद करवाया था और अपनी ही माँ के जेवरात बेच के उन पैसों को अयाशी में उड़ा रहा था। अली के ही एक दोस्त को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और पुलिस की मार खाने के बाद उसने सारा सच उगल दिया कि उन लोगों ने वो सब कुछ अली के कहने पे किया, क्योंकि उसके अब्बा तो थोड़े सख्त मिजाज थे और अली को अपने अयाशी के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए उसे जो समझ आया उसने कर लिया। खाला के लिए तो वो बहुत बड़ा सदमा था। अली के झूठ का पर्दाफाश होने पे खाला को फौलज का अटैक हुआ और वो ज़मीन पे बैठती चली गई। अली को पुलिस अपने साथ ले गई क्योंकि वो और भी बहुत से गैर कानूनी कामों में मुलविस निकला था। उस वक्त खालू अकेले ही थे जो कभी अली के लिए और कभी खाला के लिए भाग दौड़ में लगे हुए थे। मैंने एक तरफ तो शुक्र किया कि अली जैसे शफाक इंसान से मेरी और मेरी बहन की जान छूटी, मगर दूसरी तरफ खाला की हालत देख के मुझे दुख भी हुआ, क्योंकि अली तो उनका इकलौता बेटा था और वो अपनी हरकतों की वजह से अपने माँ बाप को हर तरह से जलील कर चुका था। इसके बाद खाला बिस्तर से जा लगी और अली जेल की सलाखों के पीछे और पीछे रह गए। मैं और कायनात और हम दोनों एक बार फिर से घर के कामों में लग गए। एक दिन जब मुझे खाला के कमरे की सफाई करनी थी तो मैं उनके कमरे में गई, मगर खाला अपने बिस्तर पे ऊंधे मुंह पड़ी थी। जैसे ही मैंने उनको सीधा किया मैं अपनी जगह पे साकित रह गई। खाला, जिनकी आंखों में हमेशा मेरे लिए गरूर और गुस्सा रहा, उनकी आंखों में नमी तैर रही थी। अपनी टूटी फूटी जुबान से मुझसे माफ़िया मांगने लगी। मुझे सब समझ आ गया कि वो मुझसे किस चीज़ की माफ़ी मांग रही थी। उन्होंने मेरे साथ और मेरी मासूम बहन के साथ जो ज़्यादतियाँ की, वो मुझसे उन ज़्यादतियों की माफ़ी मांग रही थी और मैं इतनी संगदिल तो ना थी
थी जो उनको माफ़ न करती। उन्होंने मेरे साथ जो किया उनको उनके अपने बेटे की गलतियों की सूरत में उसकी सज़ा मिल चुकी थी, इसलिए मैंने उनके हाथ थाम लिए। उन्होंने टूटे फूटे जुमलों में खालू को भी सब कुछ बता दिया, जो कुछ उन्होंने खुद मुझे मना किया था कि मैं किसी को न बताती। उस सब बातें सुन के खालू ने भी हम दोनों बहनों के सर पे हाथ रखा और हमसे वादा किया कि वो हमें हमारा हर हक देंगे और दोबारा कभी अली को या किसी और को हमारे साथ कोई जुल्म और ज़्यादती करने का मौका नहीं देंगे। आज अली को जेल में कैद 3 साल हो चुके हैं। उसकी ज़मानत हो तो सकती थी, मगर खाला उसकी ज़मानत खुद ही नहीं करवाना चाहती। वो कहती हैं कि उनको अली जैसा बेटा नहीं चाहिए। मुझे पढ़ा लिखा रही हैं ताकि मैं बाबा का बिजनेस संभाल सकूं। कायनात भी अब वो डरी सहमी बच्ची नहीं रही, बल्कि अब तो वो कॉलेज जाती है और अब मेरी छोटी बहन का चेहरा मुस्कुराहटों से घिरा रहता है। खाला की तबीयत भी संभल गई है और वो अब हमें अपनी ही बेटियां समझती हैं और हमसे बहुत प्यार करती हैं।